Good evening and a warm welcome to every single member of the Cornerstone family, wherever you may be watching this online celebration from. We are glad you all have tuned in to be with us today. We have completed glorious 7 years of journey and are moving forward in the path of excellence. Cornerstone International School proudly presents its 7th annual day program through this distant platform. Keeping in mind the limitations posed by COVID-19 pandemic, I, Shiny, along with my co-host, Renu, heartily welcome you all once again to witness our first ever virtually conducted annual day celebrations. let's enjoy the programs put forward by our children in the midst of all limitations. Kindly bless and support them in whatever they are performing today. We shall begin by invoking the blessings of the Almighty. For the same, may I request our school choir for the prayer song. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's none to faith in you. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there is fire in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and dying that we're born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Next, I call upon Ms. Livia Johnson of Grade 5 and Master Solomon of Grade 5 for scripture reading. 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 30. If I speak in tongues of men or of angels but do not have love, I am only a sounding gong or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to the hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love suffers long and is kind. Love does not envy, love does not parade itself, is not puffed out. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in a part and we prophesy in a part.
but when that which is perfect that come, that which is in the part will be done away. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Amen. Music heals, music entertains, music takes us to heaven. Next, we have a bunch of students performing Welcome Song. Thank you children for the splendid and entertaining music treat. I now invite our head boy, Master Bijo K. Varghese of grade 8 and our head girl, Miss Priya Rose Baiju of grade 8 to formally welcome the gathering. Don't settle for what life gives you. Make life better and build something. With this beautiful quote, I would like to wish a very good evening to everyone viewing this program online. I, Bijo K. Varghese, head boy of Cornerstone International School, And I, Priya Rose Baiju, the head girl of Cornerstone International School, warmly welcome you all to this prestigious occasion of our school's 7th annual day celebration. I feel privileged and honored to respectfully and cordially welcome our chief guest, Sri Andrew Anthony MD, to this prestigious function. It's a matter of great pleasure and honor to welcome our managing directors, Dr. Abraham Chako and Dr. K.C. Chako. I acknowledge their contribution in establishing our school. I welcome our honorable manager, principal and vice principal who molds characters, inspires dreams, encourages creativity, builds confidence and instills learning. I welcome you Sarah ma'am to this prestigious and humble program. I also take pleasure to address the young minds of today and the responsible citizens of tomorrow. I feel privileged to extend my warm welcome to the parents and the school faculty for constantly extending their support and love to the students. Today is a very important day for all of us. We are going to witness the showcasing of the talents of the young minds of our school. May the excitement of today enthuse you. May its enchantment surround you. May the fellowship that we share create happy memories and the magical moments be many and unforgettable. Thank you. Thank you Priya and Bijo for the earnest welcome address. Next, I request our principal,
Professor Joyce Chacko, to give an introductory note to the distinguished guests. Dear children and our dear parents, it's wonderful to meet you again, at least this way, as we are not able to meet as usual for the annual day. God has kept all of us safe during this pandemic, even when many of our fellow citizens lost their life with the battle with COVID. Now let me welcome our distinguished guests, our respected directors, our dear teachers, non-teaching staff, and above all of you, to this wonderful program of our annual day. And I have a very wonderful news to tell you, that our institution is affiliated with the prestigious Central Board of Secondary Education. That's an important milestone in the history of our school. I welcome you to watch this program with enthusiasm and joy. May God bless all of us. Thank you, sir, for the valuable words. I would now like to invite our chief guest, Shri Anto Anthony MP, for the inaugural address. ഏഴാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കോർണർസ്റ്റോൺ CBSE സ്കൂളിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും മംഗളങ്ങളും നേരുകയാണ്. 2014 തുടക്കമിട്ട ഈ വിദ്യാലയം ഇന്ന് റാന്നിയുടെ അഭിമാനമായി തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം പുതിയ തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു നൽകുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് മൂല്യബോധമുള്ള, ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ഈ സ്കൂൾ നിറവേറ്റുന്നു. ഡോക്ടർ KC ചാക്കോയും ഡോക്ടർ എബ്രഹാം ചാക്കോയും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ വിദ്യാലയം റാന്നിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്. ഏഴാമത് വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ CBSEയുടെ എല്ലാ അംഗീകാരങ്ങളും വാങ്ങിയെടുത്ത് എല്ലാ അഫിലിയേഷനുകളും പൂർത്തീകരിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാലയമായി ഇത് മാറി എന്നുള്ള അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഏഴാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ല. പലപ്പോഴും വിദ്യാലയത്തിൽ പോകാനും ഇവിടുത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട അധ്യാപന രീതിയും ഒക്കെ കാണുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോർണർസ്റ്റോൺ ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കട്ടെ. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു, ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your valuable and wonderful words and devoting your precious time for us. On this special day, as we complete one more fantastic year, we have yet another reason to celebrate and to be happy about. I now humbly request our director, Reverend Dr. Abraham Chacko, for the keynote address and the declaration of CBSE affiliation. കോർണർസ്റ്റോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷിക ആഘോഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് വ്യക്തിപരമായി കണ്ട കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിന് അതിന് കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ 2-3 ആഴ്ച മുമ്പേ അവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ മുഖാന്തരം ഉള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ദൈവം നൽകിയതോർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 2014 കോർണർസ്റ്റോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ ആരംഭം. കോർണർസ്റ്റോൺ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്ന ആ വർഷം മുതൽ തന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾക്ക് NOC ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും കോടതികളുടെ ഇടപെടൽ മുഖാന്തരം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സ്കൂളുകൾ മുഖാന്തരം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കോടതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി സ്കൂളുകൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ വലിയ നിബന്ധനകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് NOC നൽകുവാൻ തക്കണം ആരംഭിച്ചു. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം CBSE അഫിലിയേഷന് വേണ്ടി NOCക്ക് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും നമുക്കത് ലഭിക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ നല്ലവരായ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ MLAസും MPസും ആ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഉത്സാഹം കാണിക്കുകയും ദേശത്തിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും നന്മയ്ക്കായി അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജറെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റവറൻഡ് റോയ് ചാക്കോ, പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ജോയ്സ് ചാക്കോ, അതുപോലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരുടെയും സഹായം, സഹകരണം
ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനേകർ പേര് ഇന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. വളരെ ഉന്നതമായ താല്പര്യങ്ങളോടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കരുതി ഒരു പ്രത്യേക ഫിലോസഫിയിലാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആരംഭം. സ്കൂളുകളിൽ കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷയുടെ ജ്ഞാനവും അവർക്ക് ഭാവിയെ നേരിടുവാനുള്ള ധൈര്യവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സാധാരണ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തി വിടുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അതിനുവേണ്ടി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചാലും നല്ല ഉന്നതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചു വളരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരൻസ് തന്നെ അധ്യാപകരായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ഞങ്ങളിലേക്ക് അവർ പകർന്നു തന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള താല്പര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി ചലഞ്ചസ് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി പണച്ചെലവുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ കൂടി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മ ഞങ്ങളുടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്കൂളിൻ്റെ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുവാനും ടീച്ചേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇടയായി തീർന്നത്. ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര നല്ലൊരു ഭാവി ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം അവരുടെ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങളെ ചുരുക്കിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ കോവിഡിൻ്റെ സീസണിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇരട്ടി അധ്വാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലരുടെയും ധാരണ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, അവരെ വളരെ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ട്രക്ചർ പണിയുവാൻ തക്കണം ദൈവം ഇടയാക്കി. ഈ വർഷം തന്നെ ഒരു പുതിയ ഫ്ലോറൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, സയൻസ് ലാബ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലൈബ്രറി, വിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഇടയായി. ഞങ്ങളോടൊരുമിച്ച് നിങ്ങളും ആ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി NOC നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും NOCക്ക് ശേഷമുള്ള CBSE അഫിലിയേഷൻ, ഈ രണ്ട് കടമ്പകളും വളരെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മേന്മയും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഉന്നതമായ കാഴ്ചപ്പാടും അധികാരികളിൽ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തക്കണ ഇടയായത് മുഖാന്തരമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം 700 സ്കൂളുകൾക്ക് അതിലധികമുള്ള സ്കൂളുകൾ NOCക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 40-42 സ്കൂളുകൾക്കാണ് NOC ലഭിച്ചത്. അതിലൊന്ന് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇടയായിരുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടും ദൈവസേനയിൽ നന്ദിയോടും ഞങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്സാഹത്തോടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിപ്പാനും അതിൽ കൂടി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം മുഖാന്തരം ദേശത്തിനും കുടുംബങ്ങൾക്കും നന്മയായി തീരുവാൻ തക്കണം ദൈവം ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന IAS ഓഫീസേഴ്സ്, IPS ഓഫീസേഴ്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, എൻജിനീയേഴ്സ്, ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറീസ്, വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തു വരുമെന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല. അതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ at this time I want to specifically address our student community. I want to let you know that right from the beginning it has been our great desire to impart great knowledge, in-depth knowledge into our children and bring proficiency of language so that they will be able to stand tall when they face challenges in life. Those of our students who are going to graduate from this school should be considered as first class in everything, and that is how we have been coordinating the system, and the teachers have been doing hard work to do that. So we want to encourage the children to make the best use of the opportunity that God has given you. Do extra reading, do hard work, and rather than becoming shallow in your education, you will be able to come out in great and flying colors. We want to encourage the parents to tell them
about the importance of education. പേരൻസിനോട് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ വലിപ്പവും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നന്ദിയുള്ളവരായി അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും താല്പര്യത്തോടെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എന്നോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കെ സി ചാക്കോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് സെലിൻ, എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി സൂസൻ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രത്യേകമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കാൻ തക്കണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Thank you, sir. An extremely proud and emotional moment for all of us. Exactly. And on this anniversary, let us pledge to add glory and stories of success to our school with all the talents and efforts we can make. I now humbly request our director, Reverend Dr. K.C. Chacko, to grace the occasion with a few words. എന്നെ കാണുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോണസ്റ്റോൺ ഫാമിലിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കൂടിയാണെങ്കിലും കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കുവാനിടയായതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുവാനും സമയം ചെലവഴിക്കുവാനുമായി കഴിഞ്ഞ 3 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ സെലിനുമായി കേരളത്തിൽ കടന്നു വരികയും റാന്നിയിൽ സ്കൂളിൽ വരികയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനോ ഒന്നിച്ച് കാണുവാനോ ഇടപഴകുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്കൂളിൽ കടന്നു വന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് പുതുതായി പണിത ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുറികളൊക്കെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാനിടയാക്കി. കുട്ടികളുടെ കായികാഭ്യാസത്തിനായി നാം ഉണ്ടാക്കിയ ആ മനോഹരമായ മൈതാനം കാണുവാനിടയായി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെയും ദൈവം നമുക്ക് നന്മ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. സ്കൂളിന്റെ അഫിലിയേഷൻ കിട്ടുവാനിടയായതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ സമയത്ത് ഓർത്ത് അവരോട് നന്ദിയും ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായി തീരുവാൻ കാരണമാക്കി തീർത്തത് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പളും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളും ടീച്ചേഴ്സും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും ഒക്കെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ശ്രേഷ്ഠകരമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂളിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അത് ഇതുവരെയും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുകയും നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സ്കൂള് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഇനിയും അതിന്റെ ഭാവി തീർച്ചയായും ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനെ കമ്മിറ്റ്മെന്റും സമർപ്പണവും ത്യാഗ മനോഭാവമുള്ള ടീച്ചേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ഇതുവരെയും പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയും ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദേശത്തിന് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരും. അവിടെയുള്ള അധ്യാപകർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഒരു അനുഗ്രഹവും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു മുതൽ മുടക്കായി അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം അത് നിശ്ചയമായി നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. ഇതുവരെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയതുപോലെ പിന്നെയും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും ദൈവം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്കൂൾ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുത്ത് ആ നാട്ടുകാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവിടെ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറവാൻ ഇടയായിത്തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളോടുകൂടെ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. Thank you, sir, for your inspiring words. I now humbly request our Rani MLA Shri Raju Abraham to address the gathering.
റാന്നിയിലെ പ്രശസ്തമായ കോർണർസ്റ്റോൺ വീണ്ടും ഒരു വാർഷിക ആഘോഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. റാന്നിയിലെ ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് പ്രശോഭിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്ത്, എൻ്റെ അയൽവാസി റോയ് ചാക്കോ മാനേജരായി ബോംബെയിലെ വിവേക് വിദ്യാലയ കോളേജിൽ 27 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തുടരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ജോയ്സ് ചാക്കോ സാറ് പ്രിൻസിപ്പളുമായി ഈ സ്കൂളിനെ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് ഏത് വിദ്യാർത്ഥിക്കും കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറയാണ് വേണ്ടത്. ഈ അടിത്തറയാണ് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന കോർണർസ്റ്റോൺ നൽകുന്നത്. രക്ഷിതാക്കൾക്ക്, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തയോടെ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞയക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ കോർണർസ്റ്റോണിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. Our children have proved their talents in all streams, and to appreciate them for their hard work is our duty. Now it's time to acknowledge the talents of our brimming buddies. May I request our Director, Reverend Dr. Abraham Chako, to adorn the achievers with prizes and certificates. But the championship should not be confined to one incident. It should continue. Excellence is not an option. It's not a choice. Actually, it's a result of hard work and determination.
It's time to look back to the past for assessing our entire performances and developments so far. Now, I invite Shiny Ma'am, the academic coordinator, to present the school annual report. Good evening. It's my pleasant privilege to present our school's first online annual report for the academic year 2020-2021, which also happens to be our school's 7th annual day today. The past academic year has been an eventful and an impact-making one, turning our conventional classrooms to online sessions. When COVID-19 made its presence felt in the form of complete lockdown, our teachers, students, parents rose up to the occasion and they made use of this opportunity to start interactive live sessions starting from nursery to grade 8. We were able to provide excellent education, though it was mainly online. Here, we must applaud the painstaking efforts of our faculty and the trust placed on us by our parents for the success of our online classes till this date. We are incredibly proud that all the activities planned for this year were conducted online in the most effective manner. We received hundreds of entries for all the events we conducted. Important national and international days were celebrated online with total student involvement. Our students were enthusiastically engaged in various fun-filled activities as part of these events. Physical training and counseling sessions, PTA meetings, teacher training programs, and term exams were also conducted online very effectively and successfully. On this special day, as our school is completing one more fantastic year, we are extremely delighted to keep you all informed that we have been granted CBSE affiliation in the month of March this year. Our heartfelt gratitude to all the members of Cornerstone family for their sincerity, teamwork and diligence, without which it would have been very difficult for us to achieve the goal. I would also like to express our gratitude to all the members of the school management committee for their timely guidance and support. We would also like to express our gratitude to the parents for their cooperation and support. Our thanks are also due to our students who have been our strength. Today, as we go online, we invite you all to watch the programs that our students will be presenting in front of you. We hope you will have a wonderful time watching the programs. Thank you. Now, without further delay, let's start with our cultural programs, which will be presented by our Cornerstone students. So brace yourself and sit tight to experience a dramatic, melodious and a fun-filled evening. Dancing can reveal all the mystery that music conceals. Here comes the magnetic charmers of Cornerstone, ready to blossom on stage to refresh and allure the audience. Looking out, it's a great big world. Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. Maker of all the universe is on my side, and if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me, who can be against me? Looking out, it's a great big world. Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. Maker of all the universe is on my side, and if God is for me, who can be against me? God is for me, who can
just don't understand. God is for me. When life doesn't go the way I planned. God is for me. When I just don't understand. God is for me. When life doesn't go the way I planned. God is for me. If God is for me, who can be against me? God is for me. Who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me. Who can be against me? God is for me. Who can be against me? Thank you, children, for the dazzling performance. Next, we have a fruit and vegetable presentation by our students. Good morning, all of you. I am Mango. Yes, I am the king of the fruits. I am also the national fruit of our India. I am rich in vitamins, minerals, antioxidants, etc. It gives strong bones, brightness, shiny skin, and total health for our body. You should take me as teas, jams, juices, etc. Not like me. You should take most of fruits. Stay healthy. Stay bye bye. I am pineapple. I am a delicious fruit. You can eat me and make tasty juice. Pineapple is rich in vitamin C. It will help you to grow and increase immunity. Know the vegetable spinach? Yes, do you all know the vegetable spinach? And spinach is a very green leafy vegetable like me. Spinach is a superfood and it serves as a yummy salad and as a cooked vegetable, and it is very important to our body, and it also has very important vitamins, and it's important to our hair, eyes, skin and bone. Thank you. We are going to talk about carrot, which is a vegetable we commonly use in our daily life. Carrot is a vegetable usually orange. Most commonly eaten part of the plant is carrot. Carrots are a great source of important vitamins and minerals. They are rich in vitamin E, which is also called retinol. It is necessary for healthy vision and creates strong bones and teeth, as well as a strong immune system. They are rich in beta-carotene, which helps keep our eyes healthy. It is also a skin-friendly vegetable. It repairs skin tissues while also protecting skin from harmful radiation. We use carrot in the food in the forms of salad, vegetable curry, juice, halwa, pickle, etc. Thank you. Today it is the basic tomato. I know you all like the tomato. Tomato is used as a vegetable, but it is a fruit. Its color is red, its shape is round or oval. Tomato is very good for children's mental and body health. Tomato is rich in vitamin C and K. China is the largest producer of the tomatoes. Thank you. Hello, do you know me? I am Rindal. I am the king of vegetables. I am dark purple and green in color. I am very tasty and good for health. I am very rich source of fiber. Thank you, children, for the wonderful performance. Next, we have Patriotic Dance by Grade 1 students. तीजा तेरा
हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। टिंग 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 टिंग। ओ थोड़ी सी दूर मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जगा लो यारों, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम बेटे अपने सरों पे चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। Thank you children for the mesmerizing performance. Next, we have a short video of quotes from great leaders by our students. My name is Bhagat Singh. मैं स्वागत है इंकलाब जिंदाबाद।
It is blood alone that can pay the price of freedom. Give me blood and I will give you freedom. Jai Hind. I'm Indira Gandhi. I was born in 19 December 1997. I was the former Prime Minister of India. Every drop of my blood will contribute to the growth of the nation. My grandfather once told me that there are two kinds of people, those who do the good and those who take the good. He told me to try to do the first two, there are much less competition. I am Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India. I am architect of modern India. My dear citizens, time is not measured by the passing of years, but by what one does, what one feels and what one achieves. Children are like buds in garden and should be carefully and lovingly nurtured, as they are the future of the nation and citizens of tomorrow. Jai Hind. I am Kalpana Chawla. I was born on March 17, 1960. I am the first woman of Indian origin to go to space. When you look at the stars and the galaxy, you feel that you are not just from any particular place, but from the solar system. You must enjoy the journey, because whether or not you there, you must have fun on the way. I am Kiran Bedi. I am the first woman IPS officer in India. Empowered women make choices but not sacrifices. May God's grace and peace be upon you all. As Lord Jesus said, I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. So my brothers and sisters, if you judge people, you will have no time to love them. Thank you, children. As COVID-19 lashes the world, our frontline workers has risked their own lives to save others. Next, we have a short video by our parents who worked as frontline warriors, sharing their experience during the time of pandemic. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ലോകം മുഴുവൻ മാസ്ക് ഇട്ട് കൈ കഴുകി അകലം പാലിച്ച് സ്വയം ജീവിക്കാൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഓടി മാറിയപ്പോൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മരണത്തിൽ നിന്ന് ആവോളം ജനങ്ങളെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കാണിച്ച മനസാന്നിധ്യം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുമായി ജോലി നോക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈ ദൗത്യത്തിൽ കൈകോർത്തു. ജീവനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ അവർ കടന്നുപോയ ചില അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക്. കോർണർസ്റ്റോൺ ഫാമിലിയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. കോർണർസ്റ്റോണിൽ 1A പഠിക്കുന്ന അമൂല്യ എൽസ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ മമ്മിയാണ് ഞാൻ. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾ മൂലം ഈ മഹാമാരി ആരുടെ ഇടയിലേക്കും വരരുതേ എന്ന് കഠിനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും തുടങ്ങുന്നത്. COVID-19 വിമുക്തമായ നല്ലൊരു നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Grade 5th B, Gifty P. Chicho mother. My name is Mincy. I am working as a staff nurse in Badr Al Sama Medical Center, Dubai. How come cross patients with a mild symptom and symptomatic patients with moderate symptom? We wear mask, keep distance, and protect ourselves. Thank you all. God bless you. കോർണർസ്റ്റോണിൽ പഠിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സുജിൻ എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് മമ്മിയാണ് ഞാനിവിടെ പത്തനംതിട്ട മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാനിവിടെ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച റെസ്പിറേറ്ററി വാർഡാണ്. കൊറോണ വാർഡിൽ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കൊറോണ വാർഡ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി IC ഉണ്ട്, റെസ്പിറേറ്ററി വാർഡും ഉണ്ട്. റെസ്പിറേറ്ററി IC എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീരിയസ് പേഷ്യൻസ് പ്രായമായുള്ളവർ ശ്വാസമുട്ടലായിട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവരെ എടുക്കുന്നതാണ് ICയിലോട്ട്. പിന്നെ വാർഡിലോട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പനിയോ ചെറിയ ചെറിയ സിംറ്റംസും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവരെ വാർഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണ്. കൊറോണ തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഇവിടെ കൊറോണ പേഷ്യൻസ് നിലവിലുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരവരായ രീതിയിൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, മാസ്ക് വെക്കുക, പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ്
ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക, എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കാം. താങ്ക് യു. മോഹൻ ജാക്കോ, ഫാദർ ഓഫ് കാതർ മറിയം മോഹൻ ഇൻ കോർണർസ്റ്റോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ. ഞാനിപ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കർഫ്യൂ ടൈമാണ്. വൈകിട്ട് 5 തൊട്ട് രാവിലെ 5 വരെ കർഫ്യൂ ഉണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലെ പോലെ ഒന്നും ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഈ ലോകത്തിന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകാനാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം, നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാം, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Nita Mary Matthews, mother of Nia Marian Joseph, studying in Cornerstone International School. ഞാൻ ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ പീഡിയാട്രിക് നഴ്സിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കോവിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുവൈറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2020 ഫെബ്രുവരി 24 അഡൽട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് പീഡിയാട്രിക്കൽ കോവിഡ് കേസ് കുറവാണെങ്കിലും പക്ഷേ ധാരാളം കേസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട്. ഒരു അഡ്മിഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഐസൊലേഷൻ റൂമിലാക്കി പേഷ്യൻ്റ് എടുത്ത് കോവിഡ് സാബ് വിടും. 24 hours കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വരും. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ മാറ്റും. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ റൂമിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകും. പേഷ്യൻറ്റ് സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻറ്റുബേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനടുത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോസ് ആവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് കഴിയുന്നവരാണ് എല്ലാ സ്റ്റാഫും. പലരും ആ സമയത്ത് ഫാമിലിക്ക് കൂടി എക്സ്പോസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്റ്റലോട്ടൊക്കെ മാറിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കോവിഡ് കേസ് ഡെയിലി 1600 കേസസ് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ കർഫ്യൂ ആണ്. 5 PM to 5 AM പാർഷ്യൽ കർഫ്യൂ ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തു. ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി എത്രയും വേഗം മാറുവാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് രേഷ്മ. ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ MCH ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ മകൻ LKG A സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന JP ദേവൻ. ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്. കാരണം മാസ്ക് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ, കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ മാസ്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണോ അതോ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പുണ്യം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല, ഇതുവരെയായിട്ടും ദൈവം സഹായിച്ച് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് വന്നിട്ടില്ല. സോ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ PPE കിറ്റ് എടുക്കും, അതായത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫുൾ ബോഡി കവറിംഗ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് us ഫ്രം ഇൻഫെക്ഷൻസ്. എല്ലായ്പ്പോഴും പോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഹാൻഡ് വാഷ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടേണ്ട ഓർഡർ ആദ്യം ഹെഡ് ക്യാപ്പ്, മാസ്ക്, ഫുൾ ബോഡി കവറിംഗ്, ബൂട്ട് കവർ, ഫേസ് ഷീൽഡ്, ഗ്ലൗസ്. അങ്ങനെ PPE കിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായ ICU, അതായത് ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഒരു COVID-19 പേഷ്യന്റിനെ നമ്മളെപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂമിലാണ് വെക്കാറുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തെ വായും പുറത്തെ വായും ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യില്ല. ചില പേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് ചുമയ്ക്കും. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണീര് വന്നു പോകും. അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ചില പേഷ്യൻസിന് ഉറങ്ങാനുള്ള മെഡിസിൻസ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ചിലപ്പോൾ ഈ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇരിക്കാനോ കഴിക്കാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരു 15 മിനിറ്റ്. ആ ടൈമിലാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് അവരുടെ മുഖങ്ങളാണ് പ്രകാശം പകർത്തുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ബിന്ദു ബിനു. ഞാൻ റാന്നി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കോർണർസ്റ്റോൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ ഗ്രേഡ് 7 പഠിക്കുന്ന ബിന്ദ ബിനുവിൻ്റെ അമ്മയാണ്. 2020 മാർച്ച് 8 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നിയിൽ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തി സിംറ്റംസ് ഉള്ളവരെ സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസിനെ ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട മെഡിസിൻസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓരോ വാർഡിലും സ്വാബ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി കേസുകളെ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നിയ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഓരോരുത്തരായി പോസിറ്റീവായി ആംബുലൻസ് വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണുമ്പോഴായിരുന്നു. റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ വയസ്സനേറ്ററായി തുടരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഇതിനുപരിയായി പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ള കാര്യം എന്നത്, ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ട് കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വണ്ടി സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോർണർസ്റ്റോൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായ പ്രൊഫസർ ലൂയിസ് ചാക്കോ സാറ് പല പ്രാവശ്യം വണ്ടി തന്ന് സഹായിച്ചതിൽ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ COVID-19 പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി യൂഷ്വൽ കെയറിനേക്കാൾ ഉപരി പേടിയായിരുന്നു പേഷ്യൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ. പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും. കൂടാതെ ഈ PPE ഒക്കെ ഇട്ട് 7 to 8 hours നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് 2 to 3 പേഷ്യൻസിനെ, സിക്കായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു. ഇതൊരു വേദനകരമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി എനിക്കും കഴിയാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ജെനിമോൾ. കോർണർസ്റ്റോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഉദിമോടിലെ ഗ്രേഡ് 7 വിദ്യാർത്ഥി മിഥുൻ അനീഷിൻ്റെയും ഗ്രേഡ് 3A വിദ്യാർത്ഥിനി ദേവികയുടെയും അമ്മയാണ്. ഞാൻ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ലോകമാകെയുള്ള ജനത COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയുമായി പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 1 വർഷത്തോളമായി സേവനം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയമല്ല വേണ്ടത്, ജാഗ്രതയാണ് എന്ന അറിവോടെ കൈകൾ കഴുകിയും മാസ്ക് ധരിച്ചും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ രോഗികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ PPE കിറ്റ് ധരിച്ചും സേവനം ചെയ്തു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയേറെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. കൈകൾ കഴുകുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ നമുക്ക് കോവിഡിനെതിരെ പൊരുതാം, മുന്നേറാം. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് ജീന എബ്രഹാം. ഞാൻ അവിടെ ഗ്രേഡ് 1 പഠിക്കുന്ന അൽവിന ഷീല ഷിജോയുടെ മദറാണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പനി, ചുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യണം. എവിടെ പോയാലും എന്ത് തൊട്ടാലും നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ കുളിക്കണം, ആ ഡ്രസ്സും വാഷ് ചെയ്യണം, നല്ല വൃത്തിക്ക് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ കുളിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാസ്ക്, എവിടെ പോയാലും മാസ്ക് വിയർ ചെയ്യണം. ആ മാസ്ക് നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് വിയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മാസ്ക് വിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മാസ്കിന്റെ പുറത്തൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ സ്റ്റീം എടുക്കും. സ്റ്റീം എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഹാൻഡ് ഹൈജീനും എല്ലാം ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ വീടും എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗാർഗിൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുടിക്കുമായിരുന്നു നല്ല തിളപ്പിച്ചാറിച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റിൽ ടർമറിക് പൗഡർ എടുത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ വെള്ളം കുടിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, അതായത് നമുക്ക് എന്തുവേലും സിംറ്റംസ് എന്തുവേലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യണം. ഓർത്തല്ല ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമോ, ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതാണ്. ദൈവത്തിനോട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളൂ. ദൈവത്തോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് താഴ്മയുള്ളവരായി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ഇതിനെ അതിജീവിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് അതിജീവിച്ച് പോകാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. My name is Basti Varghese, mother of Ebina. I am working as a staff nurse in International Medical Center, Saudi Arabia. I am a proud COVID warrior. പേര് സുമി ദിലീപ്. കോർണർസ്റ്റോണിലെ 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ദേവനന്ദ ദിലീപിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഞാനിവിടെ 6 വർഷമായി സൗദി അറേബ്യയിലെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 1 ഇയറായി കോവിഡ് യൂണിറ്റിലെ ഫ്രണ്ട് ലൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 1 ഇയർ തൊട്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ലൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന്. കാരണം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പേഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ആ സമയം മുതൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ. ഒരു നേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ തമ്പുരാൻ തന്ന അവസരത്തിനെ ഓർത്ത് സർവ്വസൃഷ്ടാവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ സമയം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ 1 വർഷക്കാലം ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ 1 വർഷക്കാലം അനുഭവിച്ച ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിറ്റ് ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്ന അനേകായിരം മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റി. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓക്സിജൻ്റെ വില അറിയില്ല. അങ്ങനെ അനേക മനുഷ്യർ ഒരിറ്റ് ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കേഴുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല.
ഓരോ രോഗികളും പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻസ് നെഗറ്റീവായി പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവമേ കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് ഒരിക്കലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകരുത് എന്ന്, ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യൻസിന് പോലും പോസിറ്റീവ് ആകരുത്, എല്ലാവർക്കും നെഗറ്റീവ് ആകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരും. അതുപോലെ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് സർവേശ്വരൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, എല്ലാവരെയും ആരോഗ്യത്തോടും ക്ഷേമത്തോടും നടത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you parents for sharing your experience with us. Next, we have a group of students performing mime that conveys a strong message to the society.
Thank you, children, for the wonderful performance. Our lives have turned a different curve due to pandemic COVID-19. We believe the world will soon be free from this deadly pandemic. The time will stop and the world will be a better place to live in. Keeping this faith, I invite our students to perform a short play. നീ എവിടെ ആയിരുന്നു? നിനക്ക് ഇതിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചുകൂടെ? ഈ അച്ഛന് വരെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? എപ്പം നോക്കിയാലും കൃഷി കൃഷി കൃഷി. മോനെ, മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലുള്ളതാണ്. മണ്ണിൽ നിന്ന് മാറി നടന്നാൽ നാം മനുഷ്യരല്ലാതെ തീരും. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ച് പ്രകൃതിയിലേക്കൊരു മടങ്ങിയവരോ, അപ്പോഴേ നാം മനുഷ്യരാകൂ. തുടങ്ങി അച്ഛൻ്റെ ഒരു വേദാന്തം. എനിക്ക് ഈ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല. ദേഹത്ത് മുഴുവൻ ചെളി പൊരുളും. അല്ല, പണം കൊടുത്താൽ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെന്തിനാ ഈ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ അഴുക്കാകുന്ന പണിക്ക് പോകുന്നത്? ഇതൊക്കെ പുതിയ തലമുറയോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? കാലം മാറിയില്ലേ? ആർക്കും മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കാൻ വയ്യ. അവരവന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറികൾ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വിളയിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനു പകരം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷമടിച്ച പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ച് നാം മഹാരോഗ്യങ്ങളാകുന്നു. എന്നിട്ടെന്താ, ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത്? അതെ അതെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ മനുഷ്യരെല്ലാം മഹാരോഗങ്ങൾക്ക് അടിമകളാവുന്നത്. മനുഷ്യരെല്ലാം എന്തിനോ വേണ്ടി ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ ആ പണം കൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഇതല്ലയോ നീ പറയുന്ന ജീവിതം? മോനെ, നീ കണ്ടോ, ഒരു ദിവസം വരും, കർഷകൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. അന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും മണ്ണിലിറങ്ങി പണിയുന്നതിൻ്റെ സുഖം എന്താണെന്ന്. ചേട്ടോ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ, നാട് മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി. ലോക്ക്ഡൗണോ? അതെന്താ? ഇന്ന് മുതൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയോ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. സ്കൂളുകളും കടകളും ആരാധനാലയങ്ങളും ഒക്കെ അടച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വാങ്ങും? ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കിട്ടുന്ന ഒക്കെ കൊണ്ട് ജീവിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കളികളല്ലയോ? മനുഷ്യരുടെ അഹങ്കാരവും ധൂർത്തും സ്നേഹമില്ലായ്മയും കണ്ട് ദൈവത്തിന് കോപമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അച്ഛാ, അപ്പോൾ ഇനി ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? എന്തു കഴിക്കും? എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും? എല്ലാവരും മണ്ണിലിറങ്ങേണ്ടി വരും മോനെ. ഇപ്പോൾ നിനക്ക് മണ്ണിൽ അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും നമുക്ക് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പറമ്പുകളിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായ ക്ഷാമവും മഹാമാരിയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും പട്ടിണി കൂടാതെ കഴിച്ചുകൂടി പോകാമല്ലോ. ശരിയാണല്ലോ. നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്താൽ നമുക്ക് പട്ടിണി കൂടാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടാം. ഇനി മുതൽ ഞാനും അച്ഛനോടൊപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികൾ ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം നന്നായി പഠിക്കുകയും സർക്കാർ പറയുന്ന കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഈ മഹാമാരിയെ തടുക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ അച്ഛാ? അതെ മോനെ.
തോമാച്ചോ എങ്ങോട്ടാ? ഓ വെറുതെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ, നാട് മുഴുവൻ ഒരു വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. ലോകം മുഴുവൻ വലിയ ഭീതിയിലായിരിക്കുക. അതെയോ? ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു വൈറസ് ആണത്രേ. ചൈനക്കാരല്ലേ ഏതിനെ പച്ചക്ക് തിന്നു? പുഴുവും പാറ്റയും വണ്ടും പ്രാണിയും എല്ലാത്തിനും അവർ പച്ചക്ക് തിന്നും. ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം വരെ അവർ കുടിക്കും. അതെ, അല്ലാത്ത മനുഷ്യർ തന്നെ. നമ്മുടെ സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അതീവ ജാഗ്രതയിലായിരിക്കുക. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ അനുസരിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവുണ്ട്. അധികം വെളിയിലോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങണ്ട. ശരിയെന്നാ പിന്നെ കാണാം. ആ ശരി, കാണാം. നിങ്ങളെന്താ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത്? ഇന്നു മുതൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആളുകൾ വീടുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നതും കൂട്ടം കൂടുന്നതും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. COVID-19 എന്നൊരു മഹാമാരി അതിവേഗം പടരുകയാണ്. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും മാസ്ക് ധരിച്ചും മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ. ഇടയ്ക്കിടെ കൈ നന്നായി സോപ്പിട്ട് കഴുകണം. അപ്പോൾ ഇതിന് മരുന്നൊന്നുമില്ലേ സാറേ? അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഈ വൈറസിന് ഇതുവരെയും ഫലപ്രദമായ യാതൊരു മരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. കർശനമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടും ശുചിത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം, ഒന്നായി പൊരുതാം. എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ കീഴടക്കാം. Thank you children for the fabulous skit. Next, we have grade 4 students performing fusion dance. മണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോ ഗീതച്ചെത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം മണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോ ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം ഓലോലം കുടിച്ചു പാടാം ഓലക്കം മതിച്ചൊന്നാടാം മാണിക്കച്ചിറകിലേറാ മാമ്പൂവും തിരഞ്ഞു പാറാം മനസ്സിനൊരു ഉത്സവമല്ലേ മതിമറന്നേറുകയല്ലേ അക്കരെ ദിക്കണ ചക്കര മാവിലൊരിത്തിരി മുത്തരി മുന്തിരി മണിയുടെ കിങ്ങിണി കെട്ടിയ ചെറുചെറു കനവുകൾ കൂട് തുറന്ന് പറന്നിടും മണിയുടെ ചിറകളിൽ കളഹവും ഇളകിയ ബഹളവും ഒരു ചെറു കലഹവും അതിലൊരു മധുരവും അതുവഴി ഇതുവഴി പലവഴി പരതിയും ഒടുവിലും നടന്നൊരു ചിതറിയ പറവകളാം. சொல்லால என் உசிரெடுத்து வச்சுக்கிட்டாத கண்ணால என தின்னாடா கொஞ்சம் தண்ணி போ அட சொம்புக்குள்ள ஊத்தி வச்சு நித்தம் குடிச்சு என கொண்டாடா என் முட்டை காட்டுல ஆரம் கட்டி மழை பெஞ்சு யாரொன்று ஓடு நடப்பாரு அடப்பட்டா பூச்சிதான் என் சட்டையில ஒட்டிக்கிச்சு பட்டாசு போல நான் எடுத்தேன் முட்டை கண்ணால என் முச்செடுத்து போனவதான் கொட்டை பின்னால ஏதோ அனேண்டா എന്നെ ബാബു ബാബു ബാബേട്ടാ എന്നെ
अल्लो नेरे डू अल्लो नेरे डू अल्लो नेरे डू पड़ले अच्छा ना कल्लू अन्ने चुस्ते कोई गलती होगा गुरानो डियो डियो डिसका 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 डियो डियो डिसका 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 डी चुपल कोरे डू आटल कोरे डू नंबुल कोरे डू नडुमु कोरे डू कंपा गुतक कावालंटे इस्तान रिपेट डियो डियो डिसका 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 डियो डियो डिसका 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 डी मुप्पु सुप्पुल से इవి జస్ట్ శాంపుల్ సే గడి దాటుకొస్తే చూపిస్తాను చాలా యాంగిల్ సే డియో 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 హరరర డియో డియో డిసక 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 డియో డియో డిసక 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 Thank you, children, for the splendid performance. Next, we have cinematic dance by grade 5 students. കണ്ണാടിക്കൂടും കൂട്ടി കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും കുത്തി കാവളം പൈങ്കിളി കുഞ്ഞാറ്റ പെണ്ണിനൊടുക്കാൻ കുടമുള്ള കോടിയുമായി തൂകിയും കുറുകിയും മഴയോലും മഞ്ഞല്ലേ മുളയോല കൂടല്ലേ അഴകോലും മിഴിയോരം കുളിരൂറും കനവല്ലേ മണവാളൻ വന്നു വിളിച്ചാൽ നാണം കൊള്ളും മനസ്സല്ലേ കണ്ണാടിക്കൂടും കൂട്ടി കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും കുത്തി കാവളം പൈങ്കിളി കുഞ്ഞാറ്റ പെണ്ണിനൊടുക്കാൻ കുടമുള്ള കോടിയുമായി തൂകിയും കുറുകിയും വായോ Thank you, children, for the fabulous performance. With this, we have come to the end of our program. Hope you all enjoyed today's function. I would like to thank all the invited guests, principal, vice principal, teachers, parents, students, and all the other staffs who made this day a memorable and enjoyable one. Let's wind up our program with National Anthem. Thank you, one and all. God bless. Let's all rise up for National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जा
जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे